بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا، وفي عليين فارفعنا، وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا، ومن الحور العين برحمتك فزوجنا، ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمنا، ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا، ومن ثياب السندوس والحرير والاستبرق فألبسنا، وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا، وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا، وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا، وبراءة من النار فاكتب لنا، وفي جهنم فلا تغلنا، وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا، ومن الزقوم والضريع فلا تطعمنا، ومع الشياطين فلا تجعلنا، وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا، ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا، ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك يا الله تعاليت يا رحمن وأجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا رحيم تعاليت يا كريم أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا ملك تعاليت يا مالك وأجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قدوس تعاليت يا سلام أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مؤمن تعاليت يا مهيمن وأجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا عزيز تعاليت يا جبار وأجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا متكبر تعاليت يا متجبر أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا خالق تعاليت يا بارئ وأجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مصور تعاليت يا مقدر وأجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا هادي تعاليت يا باقي أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا وهاب تعاليت يا تواب وأجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا فتاح تعاليت يا مرتاح أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا سيدي تعاليت يا مولاي أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قريب تعاليت يا رقيب أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مبدئ تعاليت يا معيد أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا حميد تعاليت يا مجيد أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قديم تعاليت يا عظيم أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا غفور تعاليت يا شكور أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا شاهد تعاليت يا شهيد أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا حنان تعاليت يا منان أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا باعث تعاليت يا وارث أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا محيي تعاليت يا مميت أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا شفيق تعاليت يا رفيق أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا أنيس تعاليت يا مونس أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا جليل تعاليت يا جميل أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا خبير تعاليت يا بصير أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا خفي تعاليت يا ملي أجرنا من النار يا مجير.
سبحانك يا مبعوذ تعاليت يا موجود أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غفار تعاليت يا قهار أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مذكور تعاليت يا مشكور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جواد تعاليت يا معز أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جمال تعاليت يا جلال أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سابق تعاليت يا رازق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا صادق تعاليت يا فالق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سامع تعاليت يا سري أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رفيع تعاليت يا بديع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فعال تعاليت يا متعال أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قاضي تعاليت يا رازي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قاهر تعاليت يا طاهر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عالم تعاليت يا حاكم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا دائم تعاليت يا قائم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عاصم تعاليت يا قاسم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غني تعاليت يا مغني أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وفي تعاليت يا قوي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا كافي تعاليت يا شافي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقدم تعاليت يا مؤخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا أول تعاليت وآخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ظاهر تعاليت يا باطن أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رجاء تعاليت يا مرتجى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذا المن تعاليت وذا الطول أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حي تعاليت يا قيوم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واحد تعاليت يا أحد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سيد تعاليت يا صمد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قدير تعاليت يا كبير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ولي تعاليت يا متعالي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا علي تعاليت يا عالى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ولي تعاليت يا مولى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا زري تعاليت يا بارئ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خافز تعاليت يا رافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقسط تعاليت يا جامع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معز تعاليت يا مذل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حافظ تعاليت يا حفيظ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قادر تعاليت يا مقتدر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عليم تعاليت يا حليم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حكم تعاليت يا حكيم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا موتي تعاليت يا مانع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا زار تعاليت يا نافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مجيب تعاليت يا حسيب أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عادل تعاليت يا فاضل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا لطيف تعاليت يا شريف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رب تعاليت يا حق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ماجد تعاليت يا واحد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عفو تعاليت يا منتقم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واسع تعاليت يا موسع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رؤوف تعاليت يا عطوف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فرد تعاليت يا وتر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا موقت تعاليت يا محيط
أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا وكيل تعاليت يا عدل أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مبين تعاليت يا متين أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا بار تعاليت يا ودود أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا رشيد تعاليت يا مرشد أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا نور تعاليت يا منور أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا نصير تعاليت يا ناصر أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا صبور تعاليت يا صابر أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا محصي تعاليت يا منشئ أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا سبحان تعاليت يا ديان أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مغيث تعاليت يا غياث أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا فاتر تعاليت يا حاضر أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا ذا العز والجمال تعاليت يا ذا الجبروت والجلال أجرنا من النار يا مجير. سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. محترم मोमिनीन और मोमिनात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. આજનો દર્સ આપણે એક હદીસ થકી શરૂ કરશું કે જે બહુ જ અગત્યની હદીસ છે અને જેમાં ઘણી બધી વસ્તુ આપણને શીખવા મળે છે. હદીસ સફીનતુલ બિહાર કે જે બહુ જ મશહૂર મારૂફ કિતાબ છે એમાં આ હદીસ નકલ થયેલી છે રસૂલ ખુદા હઝરત મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વ આલિહિ વસલ્લમથી. આ હદીસ નકલ થઈ છે કે એમાં આપ હઝરત ફરમાવે છે અસ્સૌમુ યુસવ્વિદુ વજહ શૈતાન. રોજાનો જે ફાયદો છે એ છે કે જ્યારે ઇન્સાન રોજો રાખે છે તો એના કારણે શૈતાન જે છે એનું મોઢું એકદમ કાળું પડી જાય છે. હવે શૈતાનનું મોઢું કાળું પડે એટલે શું હમણાં ઇન્શાલ્લાહ બયાન કરશું. કારણ કે આખી હદીસ એ રીતની છે કે જેમાં શૈતાનનું નુકસાન દેખાય છે. બીજું વસદકતુ તુક્સરુ ઝહરા. અને જ્યારે ઇન્સાન કાંઈ સદકો આપે છે તો શૈતાનની જે કમર છે એ તૂટી જાય છે. ત્રીજું વલહુબ્બુ ફિલ્લાહ વલમુવાઝરતુ અલલ અમલ સાલિહ યક્તઉ દાબિરહ. જ્યારે ઇન્સાન અલ્લાહ માટે કોઈની સાથે મોહબ્બત કરે છે અને નેક કામમાં કોઈની મદદ કરે છે તો શૈતાન જે છે એની નસલ તબાહ થઈ જાય છે. અને છેલ્લી વસ્તુ વલ ઇસ્તિગફારો યક્તઉ વતીનહ. અને જ્યારે ઇન્સાન ઇસ્તિગફાર કરે છે
તો શૈતાનની જે રગે હયાત છે, શૈતાનની જે હયાતની એક રગ છે, જિંદગીની રગ, એ જે છે એ કપાઈ જાય છે. ઇસ્તિગફાર આટલું અગત્યની વસ્તુ છે કે એનાથી એમ સમજો જાણે શૈતાન મરી ગયો છે. તો જે શૈતાનનું મોઢું કાળું થવું અથવા શૈતાન જે છે એની કમરનું તૂટી જવું, એની નસ્લનું તબાહ થવું અને એનું મરી જવું, આ જે 4 વસ્તુ આ હદીસમાં બયાન થઈ છે એનો મેઇન મતલબ એ છે કે જ્યારે ઇન્સાન આ બધા આમાલ અંજામ દે છે તો શૈતાન જે છે એ એકદમ કમજોર પડી જાય છે. પછી એને ઇન્સાન ઉપર બહેકાવવાનો જે ઇખ્તિયાર છે એ બહુ ઓછો થઈ જાય છે. આ વસ્તુ બહુ જરૂરી છે કે જે વસવસાઓ આપણા દિલમાં આવતા હોય છે, જે વિચારો, જે ખરાબ વિચારો આવતા હોય છે કે જે શૈતાનનું કામ છે, તો એ ધીરે ધીરે બહુ ઓછા થઈ જતા હોય છે. ધીરે ધીરે જે છે જ્યારે પણ ઇન્સાન આ બધા કામો કરતો હોય છે તો એનો અસર એની રૂહ ઉપર એ પડે છે કે શૈતાનની જે હુકુમત છે ઇન્સાન ઉપર અને શૈતાન જે રીતે ચલાવી રહ્યો છે ઇન્સાનને, એનો કંટ્રોલ શૈતાન ઉપર ઓછો થઈ જાય છે. તો બહુ સરસ મજાની હદીસ છે. આ હદીસને આપણે યાદ પણ રાખી શકીએ. જો હું ખાલી આપણે જે છે એ કામ કરી, આજે હું લખું છું આ હદીસની જે મેઇન વસ્તુઓ હતી અને પછી આ વસ્તુને આપણે યાદ રાખીએ. આમાં કઈ કઈ વસ્તુ હતી? એક હતો રોઝો, એક ઇન્સાન રોઝો રાખે. બીજી વસ્તુ હતી સદકો. ત્રીજી વસ્તુ હતી અલ્લાહ સાથે, અલ્લાહના માટે મોહબ્બત, એટલે કે ચાહવું કોઈને, અલ્લાહ માટે કોઈને ચાહવું, નેક કામમાં મદદ કરવી, અને છેલ્લી વસ્તુ જે બહુ અગત્યની છે એ છે ઇસ્તિગફાર. એક ઇન્સાન જ્યારે રોઝો રાખે છે અથવા સદકો આપે છે અથવા અલ્લાહ માટે કોઈને ચાહે છે અને નેક કામમાં એની મદદ કરે છે અને ઇસ્તિગફાર કરે છે, તમે જુઓ આ માહ મુબારક રમઝાનની જે ફુરસત છે, જે આપણો સમય છે માહ મુબારક રમઝાનનો, આ બધી વસ્તુ જે છે આ માહ મુબારક રમઝાનમાં થઈ શકે છે. અને આ બહુ સારો મોકો છે ઇન્સાન માટે માહ રમઝાન, કે માહ રમઝાનમાં ઇન્સાન રોઝો પણ રાખતો હોય છે, સાથે સાથે જે છે એ સદકાનો પણ આપણને હુકમ થયો છે. જ્યારે ઇન્સાન કોઈને કાંઈ ઇફતારી કરાવે છે, કોઈની જરૂરતને પૂરી કરે છે, કોઈને કપડાં આપે છે, જે દુઆ છે આપણી અલ્લાહુમ્મા અદખિલ અલા અહલિલ કુબૂર સુરૂર, એ દુઆનો એક મોટો મકસદ એ છે કે ઇન્સાન જ્યારે કહે છે કે અલ્લાહુમ્મા અશબિ કુલ્લ જાય, એ અલ્લાહ તું બધા ભૂખ્યાઓને ખાણું ખવડાવ, તો એનો મતલબ એ છે કે ઇન્સાનને પોતાને જે છે એ તૌફીક નસીબ થાય કે એ ભૂખ્યાઓને ખાણું ખવડાવે. અથવા જે લોકો વસ્ત્ર વગરના છે, જે લોકો પાસે કપડાં નથી, એને કપડાં આપે. અને જે લોકોને કંઈ પણ રીતની જરૂર છે એની જરૂરતોને પૂરી કરે. તો રોઝો, સદકો, અલ્લાહ માટે મોહબ્બત, નેક કામમાં કોઈની મદદ, અને મેઇન વસ્તુ જે છે એ ઇસ્તિગફાર છે. કે ઇસ્તિગફારની આટલી બધી ફઝીલત આ માહ મુબારક રમઝાનમાં વારિદ થઈ છે કે આપણું મગજ કામ ન કરે એનો જે સવાબ છે ને એનો જે અસર છે. તો આ બહુ સરસ મજાની હદીસ આપણે આજે આપણા મગજમાં રાખી અને જે દિવસો બાકી બચેલા છે માહ રમઝાનના, એમાં આપણે આની ઉપર અમલ કરવાની કોશિશ કરીએ. ગઈકાલે એક સવાલ કર્યો હતો કે હદીસોમાં જ્યારે આવેલું છે કે ઇન્સાન ચૂપ રહે, તો પછી ઘણી બધી હદીસો આપણને મળતી હોય છે જેમાં એક માણસ જે છે એ ચૂપ રહે છે તો એ અક્કલની નિશાની છે, ઓછું બોલે છે તો એની અક્કલ કામિલ થઈ ગઈ છે. ઘણી બધી હદીસો મળે છે. શું એનો મતલબ એ છે કે ઇન્સાન કાંઈ એટલે કાંઈ ન બોલે? શું એનો મતલબ એ છે કે ઇન્સાન સાવ અને સાવ ચૂપ રહે? આ મતલબ છે?
કે પછી કંઈ બીજું સમજાવવા માંગે છે આપણને હદીસો થકી? જો હદીસમાં છે મન સમત નજા, જે માણસ પણ ચૂપ રહે છે, સાયલેન્ટ રહે છે, એ જે છે એ પોતે નજાત પામે છે, નજાતનો જરિયો છે જે માણસ ચૂપ રહે છે. તો હવે વાત એ છે કે ચૂપ રહેવાનું છે, કેટલું ચૂપ રહેવાનું છે, બોલવાનું છે કેટલું બોલવાનું છે. કારણ કે જે ગઈકાલે મેં ઈશારો આપ્યો, અમુક માણસો અમુક વસ્તુને પકડી લેતા હોય છે, પછી એનો જે બીજો એંગલ છે એની તરફ ધ્યાન નથી દેતા, જે સિક્કાનો બીજો રૂખ છે એની તરફ નથી જોતા. જે ઇફરાતો તફરીત છે કે અમુક વસ્તુમાં સાવ ઓછા હોય છે, અમુક લોકોને આપણે જોશું ઇબાદતમાં સાવ ઓછા હશે પણ માણસોને મદદ કરવામાં બહુ આગળ હશે, અથવા અમુક માણસો ઇબાદતમાં બહુ આગળ હશે પણ માણસોને મદદ બિલકુલ નહીં કરતા હોય. તો એ છે ઇફરાતો તફરીત. બધી વસ્તુમાં બેલેન્સ ખપે. અમુક માણસો અલ્લાહ પાસે બહુ તોબા કરતા હશે અને ઇસ્તિગફાર કરતા હશે, પણ જે અલ્લાહના બંદાઓને જેણે નુકસાન પહોંચાડ્યું છે એ લોકો પાસે માફી બિલકુલ નહીં માંગે. અથવા અમુક લોકો હંમેશા માણસો પાસે જે છે એ પાકદો ને સોરીને વાતમાં કરતા હશે, નાની નાની વાત થઈ ગઈ હશે તો માણસો પાસે માફી માંગતા હશે, પણ અલ્લાહની બારગાહમાં આવીને ઇસ્તિગફાર નહીં કરતા હોય. તો એ બેલેન્સ આપણે નથી રાખતા આપણી જિંદગીમાં. એ બેલેન્સ બહુ વધારે જરૂરી છે. તો હવે હદીસમાં છે મન સમત નજા, જે કોઈ ચૂપ રહેશે એ જે છે એ કામયાબ થઈ જશે, નજાત પામશે. પછી આગળની હદીસ તમે જુઓ, ઇમામ અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલામ ઇરશાદ ફરમાવે છે, કલ્લિમુ તુઅરફુ, બોલો તાકે તમે જે છે એ તમને ઓળખવામાં આવે. તમે કાંઈ ને કાંઈ બોલો તાકે માણસો તમને ઓળખે. કેમ? કારણ કે ઇન્સાન એની જીભની નીચે છુપાયેલો છે. તો હવે એક તરફ કહેવામાં આવે છે ચૂપ રહ્યો, બીજી તરફ કહેવામાં આવે છે બોલો. હવે આ બે વસ્તુને ભેગું કેમ કરવું? ઘણી બધી હદીસો જે આપણી તરફ આવેલી છે, અથવા કુરાનની તમે આયતો જુઓ, અમુક વખતે અમુક પારામાં અમુક સૂરામાં એક વસ્તુ એવી હોય જેમાં આપણને એમ થાય કે જે બીજી જગ્યાએ હું વાંચ્યો તો એની કરતાં તો અહીંયા ઊંધું છે. તો વાત મેઇન એ છે કે એ જે એંગલથી અલ્લાહ તબારક વ તાલા કંઈ આપણને પહોંચાડવા માંગે છે, અથવા જે એંગલથી ઇમામો આપણને બયાન કરવા માંગે છે, એ એંગલને સમજવું બહુ જરૂરી છે. એ કયા કોન્સેપ્ટમાં બયાન થયું છે એ સમજવું બહુ જરૂરી છે. અગર એ નથી સમજતા તો આપણે જે છે એ શક્ય છે કે આ વસ્તુને સરખી રીતે ન સમજી શકીએ. તો એક તરફ કહેવામાં આવે છે ચૂપ રહ્યો, એક તરફ કહેવામાં આવે છે બોલો. અચ્છા, બોલવાની જ્યારે વાત હોય તો અહીંયા બ્રેકેટમાં આ વસ્તુ બયાન કરી દઉં કે અમુક લોકો બહુ શર્મિલા હોય છે, અમુક લોકો અમુક દોસ્તો સાથે બિલકુલ વાત નથી કરી શકતા, થોડાક માણસો વધી ગયા હોય તો બોલવામાં અચકાતા હોય છે. અને અગર નાની નાની સ્પીચ કરવાની હોય કે જે અમુક લોકોને શોખ પણ હોય છે અને જરૂરત પણ હોય છે, ન ખાલી શોખ, જે લોકો સમાજ સેવા કરતા હોય છે અથવા જે જવાનો જે છે એ કાંઈ ને કાંઈ માણસો સાથે એ લોકોને ઉઠક બેઠક હોય છે, એ લોકો માટે જરૂરી છે કે એ પોતે આટલા પાવરફુલ હોય કે અમુક માણસોની વચમાં જે છે કંઈ બોલી શકે. પણ એ લોકો શું કરતા હોય છે? એ લોકો શરમાતા હોય છે. કેમ? કે બધા માણસો શું કહેશે? માણસો જે છે એની આંગળી એની તરફ ઊભી થશે કે તે ભૂલ કરી છે, તું આ બરાબર નથી બોલ્યું, તે આમ કર્યું છે, તે ઓલું કર્યું છે. તો એના કારણે ઇન્સાન જે છે એ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ એનામાં નથી હોતો. જો આની પહેલાં આપણે વાત શું થઈ? સેલ્ફ કંટ્રોલની વાત થઈ. એ સેલ્ફ કંટ્રોલ કરતાં આગળ આવડી જશે તો ધીરે ધીરે સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ પણ આવડી જશે. આ બે વસ્તુ બહુ અગત્યની છે કે એક માણસ પોતાની ઉપર કંટ્રોલ રાખે છે તો પછી એ ધીરે ધીરે જે છે એનામાં કોન્ફિડન્સ પણ આવે છે, એનામાં પોતે એ તાકાત પણ આવે છે કે પોતાને સરખી રીતે સંભાળી શકે. બરાબર છે કે શરૂઆતમાં ગમે એ આર્ટ માટે, ગમે એ હુનર માટે, ગમે એ આવડત માટે થોડી સ્ટ્રગલ કરવું પડે છે, થોડી મહેનત કરવી પડે છે. આમનામ ક્યાંય નથી થતું. પણ એક માણસ એટલો શરમાય. તમે જો મસ્જિદમાં જ્યારે માણસો મોમિનીન આવતા હોય છે, એટલી સરસ સરસ અવાજ રાખવાવાળા માણસો છે, એટલા સારા મોમિનો છે, એ લોકોને અઝાન બહુ ફાઇન આવડતી હોય છે, કુરાનની તિલાવતમાં બહુ ફાઇન હોય છે, જે નમાઝ પછીની દુઆઓ છે
આટલી સરસ રીતે પઢી શકતા હોય છે. હદીસે કિસ્સા છે, સૂરે યાસીન છે, દુઆએ કુમૈલ છે, દુઆએ તવસ્સુલ છે. આ બધી વસ્તુમાંથી કાંક ને કાંક અમુક લોકોને આવડતું હોય છે, પણ જ્યારે આપણે એમને કહીએ છીએ કે જરાક આગળ આવીને તમે પઢો, તો યા તો અમુક લોકો શરમાતા હોય છે કે એ લોકો એમ વિચારતા હોય છે કે કંઈ ભૂલ થઈ જશે તો માણસો શું બોલશે. તો એ તો હંમેશાનું છે. કોઈ એવું નથી જે માણસોની વાતોથી બચેલું હોય કે એક માણસ અગર શરમના કારણે આ હદીસોમાં વારિદ થયેલું છે. ચોથા ઇમામ હઝરત ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન અલૈહિસ્સલામની એક બહુ સરસ મજાની હદીસ છે, લાંબી હદીસ છે. એમાંનો એક ભાગ આ છે કે મોમિન શરમના કારણે નેક કામને નથી છોડતો. મોમિનની એ નિશાની છે કે કંઈ પણ નેક કામ હશે એ શરમના કારણે જે છે એને છોડતો નથી. ખાલી ને ખાલી એટલા માટે કે ઇન્સાન એ વિચારે કે માણસો મારા બારામાં શું બોલશે, માણસોની નજરમાં હું કેવો થઈ જઈશ. અગર કંઈ નેક કામ છે તો પછી બિસ્મિલ્લાહ, કે અલ્લાહ માટે ઇન્સાન કામ કરી રહ્યું. જે કંઈ નેક કામ છે માણસો માટે નથી કરી રહ્યો. માણસો પાસેથી એનો અજ્ર નથી લેવાનો. અથવા માણસો સારું અથવા ખરાબ બોલશે તો એનો મતલબ એ નથી કે ઇન્સાન જે છે એના કારણે પોતે નેક કામ મૂકી દે. તો આ બહુ જરૂરી છે કે ઇન્સાન જ્યારે પણ કાંઈ આ રીતનો મોકો આવે છે પ્રેક્ટિસ થકી, ખાસ કરીને આ વખતે આપણે મિસ કરીએ છીએ, આ વખતે આ મોકો આપણે જે છે ગુમાવી દીધો છે કે મદ્રેસાના જે બચ્ચાઓ માહ મુબારક રમઝાનની રાતોમાં સ્પીચ આપતા હતા 5-1 મિનિટ માટે, આપણે ખરેખર મહેરૂમ છીએ, વંચિત છીએ કે એ લોકો ભલે અમુક લોકો જોઈને વાંચતા હતા, અમુક લોકો થોડુંક જે છે જેને કહેવાય કે થોડુંક શરમાઈને જે છે માઇક ઉપર આવતા હતા, પણ એ લોકો આવતા હતા, એ લોકો હિંમત રાખતા હતા, એ લોકો જે છે એનામાં આટલી તાકાત હતી કે એ માણસો સામે ઊભા રહીને નાનું એવું ડિસ્કોર્સ, જેને તમે કહો છો નાની એવી સ્પીચ કરી શકે. તો આ બહુ જરૂરી છે કે આપણા બચ્ચાઓ આપણા ઘરમાં જ્યારે હોય છે, અત્યારે તો બધા ઘરમાં છે, તો કોશિશ કરીએ કે આપણા બચ્ચાઓને કાંઈ ને કાંઈ એવી વસ્તુઓ શીખવાડીએ કે જેના કારણે ઘરથી શરૂ કરીએ. જેટલા મોટા મોટા સ્પીકર બન્યા છે, જેટલા મોટા મોટા સ્પીચ કરવાવાળા ને ભાષણ દેવાવાળા છે, એનો મેઇન કુવાજ દેવાવાળા, હોંસલો અને હિંમત દેવાવાળા એના ઘરવાળા છે. અગર ઘરવાળાઓ માવતર છે, ભાઈ બહેન છે, એક બચ્ચાને હિંમત આપે છે કોઈ પણ કામમાં, ખાલી સ્પીચની વાત નથી, ગમે એ સારું કામ હોય એને જે છે એ હિંમત આપે છે તો એ જે છે એ આગળ વધે છે. પણ ઘરવાળાઓ અને આજુબાજુના માણસો એનો હોંસલો તોડી નાખે છે તો પછી આગળ નથી વધતા. તો જરૂરી છે કે બચ્ચાઓને જે છે એ શરમમાંથી કાઢવામાં આવે. ભૂલ કોનાથી નથી થતી, બધાથી જે છે એ ભૂલ થઈ શકે છે. હા, અહીંયા એક બહુ મોટી જિમ્મેદારી પણ છે કે જે લોકોના હાથમાં માઇક હોય છે અને ખાસ કરીને મજલિસ છે કે આ બધી વસ્તુ જે લોકો પડતા હોય છે, ખાસ કરીને હું પોતે મારા માટે કહું છું કે આસાન નથી, સખત વસ્તુ છે કે અગર આમથી આમ એક વાક્ય થઈ ગયું અથવા જે વાત ઇમામ આપણને પહોંચાડવા માંગે છે, કુરાન મજીદ અને અલ્લાહ જે વસ્તુ બંદાઓને કહેવા માંગે છે અને એમાં જરાક ગોટાળા થઈ ગયા તો બહુ, જેને કહેવાય કે એક બહુ મોટી જિમ્મેદારી અને જવાબદારી છે. તો જેટલા લોકો પણ આ વસ્તુથી સરોકાર રાખે છે એની માટે જરૂરી છે કે એ પૂરતી પોતાની કોશિશ કરે કે એ પ્યોરમાં પ્યોર વાત જે અહલે બેત તરફથી, કુરાન તરફથી આવેલી છે એને લોકો સુધી પહોંચાડે. ખૈર, તો એક તરફ કે છે જે લોકો ચૂપ રહે છે એ લોકો નજાત પામશે. બીજી તરફ કહેવામાં આવે છે તકલ્લમુ તુરફુ, તમે જે છે એ બોલો તાકી તમને માણસો ઓળખે. ફઇન્નલ મરઅ મખબૂઉન તહત લિસાને, કારણ કે માણસ જે છે ને એની જીભની નીચે છુપાયેલો છે. હવે આ બે વસ્તુને ભેગી કરવી, એક હદીસ થકી આપણે આ વસ્તુને સમજી શકીએ છીએ. ઇમામ જ્યારે પણ કહે છે કે તમે ઓછું બોલો, ઇમામનો મતલબ એ નથી કે તમે કાંઈ ના બોલો. ઇમામનો મતલબ એ નથી કે તમે સાવ એટલે સાવ ચૂપ રહો. તમે જો એક હદીસમાં મળે છે, મન કાન યુમિનુ બિલ્લાહ વલ યૌમિલ આખિર, જે કોઈ પણ અલ્લાહ ઉપર અને કયામત ઉપર ઈમાન રાખે છે એ અગર કાંઈ બોલે તો સારું બોલે, નકર ચૂપ રહે.
જો આ વસ્તુ છે, ઇમામ આ વસ્તુ આપણને શીખવાડવા માંગે છે કે અગર કાંઈ આપણે બોલીએ છીએ તો સારું બોલીએ, અને અગર સારું નથી બોલી શકતા તો ચૂપ રહીએ. ન કે એક માણસ જે છે એ આટલો ગુમસુમ થઈ જાય, આટલો બધો ચૂપ થઈ જાય કે પછી જે એની બોલવાની જરૂરત છે, અલ્લાહે જીભ બોલવા માટે આપી છે કે આ જીભથી કાંઈ બોલી શકે, પણ જ્યારે ઇન્સાન સાવ ચૂપ રહે છે. અહીંયા આ વસ્તુ તરફ પણ ઇશારો આપી દઉં, અમુક જવાનો જે છે એ જે નાઉમ્મીદ થઈ ગયા હોય છે, અમુક જવાનો અમુક વખતે ખબર છે ને જવાનીના આલમમાં પ્યાર મોહબ્બતમાં અમુક લોકો પડી ગયા હોય છે, ને પછી જે મકસદ એમનો હોય છે એ પૂરો નથી થતો, અથવા જેમની સાથે શાદી કરવાની હતી ને એ નથી થતી, ને આ બધું થતું હોય છે સમાજમાં. તો હવે એવા માણસો ક્યારેક સાવ નાઉમ્મીદ થઈ ગયા હોય છે. હવે એ એક અલગ વસ્તુ છે, આ પ્યાર મોહબ્બતની ને બધી વાતો ક્યાં સુધી બરાબર છે. હકીકત તો એ છે કે અમુક લોકો શાદી પહેલાં મોહબ્બત કરી લેતા હોય છે, પણ હોવું એ જોઈએ કે શાદી પછી મોહબ્બતની વધારે જરૂર છે, જે ઓછું મળતું હોય છે. માણસો શાદી પહેલાં બહુ મોહબ્બતની વાતો કરતા હોય, શાદી થઈ જાય એટલે પછી જે પહેલાંની મોહબ્બત હતી બધી ભૂલાઈ જતી હોય છે. એમ ન હોવું જોઈએ. ઊંધું છે કે એક માણસ જ્યારે કોઈની સાથે એગ્રીમેન્ટ કરે છે આખી જિંદગી સાથે વિતાવવાનો, તો એ શાદી પછી કેમ મોહબ્બત વધે એ વધારે અગત્યની વાત છે. ખૈર, એ એક અલગ ટૉપિક છે. તો જે માણસો સાવ નાઉમ્મીદ થઈ ગયા હોય છે ને કાંઈ ને કાંઈ લોકોને નુકસાન થઈ ગયું હોય ને એકદમ ચૂપ રહેતા હોય, આજુબાજુવાળાની જિમ્મેદારી છે કે એ ખાસ કરીને માવતર અને ભાઈ બહેન જે એકદમ ઘરના માણસો છે, અથવા એક ખાસ દોસ્ત છે, એની જિમ્મેદારી છે કે એ પોતાના દિલની વાત કરે. કારણ કે અમુક સિચ્યુએશન એવી આવી જતી હોય છે જ્યારે ઇન્સાન સાવ ચૂપ રહેતો હોય છે, તો પછી ધીરે જે છે એ અમુક એવી જગ્યાએ પહોંચી જતો હોય છે જે બરાબર નથી, અમુક એવા કામ કરી બેસતો હોય છે જે બરાબર નથી. તો એ આજુબાજુવાળાની જિમ્મેદારી છે કે પોતાના દિલની વાત જે છે એની સાથે શેર કરે. કાંઈ પણ અગર એ રીતનું નુકસાન થઈ ગયું છે તો શું બોલવાથી જે છે કોઈને જે ભરોસાપાત્ર માણસો છે એની સાથે શેર કરવાથી, એને બયાન કરવાથી કાંઈ ને કાંઈ સોલ્યુશન નીકળી શકે. પણ જે લોકો સાવ એમ સમજતા હોય કે ના, દુનિયામાં કોઈ અમારું નથી, હા સમય છે એવો, અમુક માણસો વિચારતા હોય કે કોઈ મદદ કરવાવાળું નથી ને કોઈ જે છે એ કાંઈ વાત સાંભળવાવાળું નથી, અને ધીરે ઇન્સાન અમુક બીમારીઓમાં ચાલ્યો જતો હોય છે, અને અમુક એવા કામ કરી બેસતો હોય છે કે જેમાં પછી બહુ મોટું નુકસાન ઉપાડવું પડતું હોય છે. તો આ વસ્તુ હદીસ આપણને સમજાવે છે કે અગર કાંઈ બોલો છો અને કંઈ ખૈરની વાત છે, કંઈ સારી વાત છે તો બોલો, નકર પછી જે છે એ આપણે ચૂપ રહી. આ બહુ અગત્યની હદીસ છે. જો જીભને સરખી રીતે ઉપયોગ કરવું આટલું બધું જરૂરી છે કે આપણે જે છે એ બહુ સાવચેતીની સાથે જે છે એ આમાં આગળ વધવાનું છે. હદીસ નહજુલ બલાગામાં ઇરશાદ થઈ છે, નકલ થઈ છે, મન કસોર કલામુહુ કસોર ખતાઉ. જે માણસ બહુ વધારે બોલ કરે છે એની ખતા અને એની ભૂલ પણ વધારે હોય છે. એમ નથી કહેવામાં એવું હદીસમાં કે તમે સાવ ચૂપ રહ્યો. કહેવામાં એમાં એવું છે કે અગર કાંઈ નેકીની અને જરૂરી વસ્તુ નથી બોલી રહ્યા તો તમે ચૂપ રહો. હા, એની માટે પ્રેક્ટિસ માટે જરૂરી છે કે એક માણસ બહુ વધારે બોલવાની આદત હોય તો એ પછી એટલું ચૂપ રહે કે એ જે છે એ એના બેલેન્સમાં આવી જાય. હદીસ આ છે, મન કસોર કલામુહુ કસોર ખતાઉ. જે માણસ પણ બહુ વધારે બોલે છે એની ખતા અને ભૂલ પણ વધારે હોય છે. વમન કસોર ખતાઉહુ કલ્લ હયાઉ. જે બહુ વધારે બોલે છે એની હયા અને શરમ જે છે એ ઓછી થઈ જાય છે. કારણ કે એ શું બોલે છે એને એનું ભાન નથી હોતું, અને ક્યારેક એવી વાતો બોલી લેતો હોય છે કે જે હયા અને ઇફ્ફત અને શર્મની વિરુદ્ધ હોય છે. પછી ધીરે એની શરમ ચાલી જતી હોય છે. વમન કલ્લ હયાઉહુ કલ્લ વરાઉહુ. કે જ્યારે ઇન્સાનની શરમ ઓછી થઈ જાય છે ત્યારે એનો તકવા પણ ઓછો થઈ જાય છે. વમન કલ્લ વરાઉહુ માત કલ્બુહુ. જ્યારે ઇન્સાનનો તકવા ઓછો થઈ જાય છે, એની ઉપર એનો કંટ્રોલ ઓછો થઈ જાય છે. તકવાનો મતલબ એ છે કે ઇન્સાનનું પોતાની ઉપર કંટ્રોલ હોય. જ્યારે એનો પોતાની ઉપર કંટ્રોલ ઓછો થઈ જાય છે
તો એનું દિલ જે છે ને એ મરી જાય છે. વમન માત કલ્બુહુ દખલ અન્નાર, જ્યારે ઇન્સાનનું દિલ મરી જાય છે તો પછી એની જગ્યા જહન્નમ છે. તો તમે વિચાર કરો આ જીભ કઈ રીતે ઇન્સાનને જે છે એ જહન્નમ સુધી પહોંચાડી દે છે. તો ઇમામ જે વસ્તુ આપણને શીખવાડે છે, હદીસોમાં જે વસ્તુ આપણને મળે છે આ છે, સ્પીક એ ગુડ વર્ડ, કાંઈ બોલે છો તો સારું બોલ, ઓર રિમેઇન સાયલેન્ટ, નકર પછી આપણે જે છે એ ચૂપ રહીએ. એ મિનિંગફુલ સાયલેન્સ ઇઝ ઓલવેઝ બેટર દેન એ મિનિંગલેસ વર્ડ્સ. બહુ મોટી વાત છે કે ઇન્સાન અમુક વખતે ચૂપ રહીને પણ ઘણું બધું બોલી જતો હોય છે. અગર એ ચૂપ રહેવું મિનિંગફુલ છે, કાંઈ ને કાંઈ મતલબ ભરેલો છે એમાં, તો પછી એવું બોલવું જેનું કાંઈ મિનિંગ નથી, જેનો કાંઈ અર્થ નથી, એ ચૂપ રહેવું જે છે એ વધારે સારું છે. હવે ઘણી બધી હદીસો આજે હું લઈને આવ્યો હતો, પણ ધીરે ધીરે મારો ટાઈમ પણ પૂરો થઈ રહ્યો છે. ઇમામ અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ નહજુલ બલાગામાં વારંવાર આપણે યાદ કરીએ છીએ. એ દિવસો હવે ધીરે ધીરે આપણે નજદીક આવી રહ્યા છીએ. 19મી માહે રમઝાન અને 21મી માહે રમઝાન આપણા દિલોને તૈયાર કરીએ ઇમામ અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામના ગમને સહન કરવા માટે. એ જે મોટો ગમ ઇમામ અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામનો છે, એ વારંવાર એટલા માટે એમની હદીસોને પણ હું બયાન કરું છું. એક બહુ સરસ મજાનું જેને કહેવાય કે હિકમત છે, જે નહજુલ બલાગાના અલગ અલગ પાર્ટ છે, ખુતબાઓ, લેટર્સ અને હિકમત, એટલે બહુ સારા બોલ ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામની હદીસો છે. એમાં ઇમામ કહે છે, કાન અલી ફીમા મદા અખુન ફિલ્લાહ. એક જમાનામાં, ભૂતકાળમાં, પાસ્ટમાં, માઝીમાં, જે ગુઝિશ્તા જમાનો છે એમાં મારો એક દોસ્ત હતો, અને એ અલ્લાહ માટે મારો દોસ્ત હતો, અલ્લાહ માટે મારો ભાઈ હતો. એની ક્વોલિટી એ હતી વકાન યુઅઝ્ઝમુહુ ફી આઈની, મારી નજરમાં બહુ મોટો હતો. અને એનું કારણ શું હતું ખબર છે? સિગર દુનિયા ફી આઈનિહી, કારણ કે એની નજરમાં દુનિયા જે છે સાવ તુચ્છ હતી. એની નજરમાં દુનિયા તુચ્છ હતી, એની નજરમાં દુનિયા બધું નહોતું. એની નજરમાં અલ્લાહની મરજી, અલ્લાહની જે મોટી નેમતો ને અલ્લાહની રહેમતો ને અલ્લાહની બરકતો છે, અને જે કયામતમાં મોટા મોટા મકામ અલ્લાહે રાખેલા છે, એ મોટા હતા. દુનિયાની બધી વસ્તુઓ જે છે એની માટે બહુ મોટી નહોતી. આની ઉપર વાત ઘણી થઈ શકે છે, ઇન્શાઅલ્લાહ ક્યારેક આપણે બયાન કરશું. પછી ઇમામ કહે છે કે હું અમુક વસ્તુ મૂકીને, વલા યુક્સિરુ વકાના અક્સર દહરિહી સામિતા, એ બહુ વધારે જે છે એ ચૂપ રહેતો હતો. એની આદત હતી કે એ બહુ વ્યર્થ વગરનું, અર્થ વગરનું જે છે, જેનું કંઈ મિનિંગ ન હોય એ નહોતો બોલતો. એને જોવામાં આવતું કે એ ચૂપ રહે છે. ફૈન કાલા બઝલ કાયલીન, પણ એ જ્યારે બોલતો હતો તો બધા બોલવાવાળાને ચૂપ કરી નાખતો હતો. એ એવું બોલતો હતો, એટલું સરસ બોલતો હતો કે જેટલા લોકો જે છે એ મિનિંગલેસ અને વ્યર્થ વાતો કરતા હતા એ બધાને જે છે ચૂપ કરી નાખતો હતો. તો જ્યારે ઇન્સાન ચૂપ રહે છે તો એની હિકમત વધે છે. જ્યારે ઇન્સાન ચૂપ રહે છે તો એને વિચારવાનો મોકો મળે છે, અને એ જ્યારે વિચારવાનો મોકો મળે છે પછી જે છે એ પોતે આગળ જે છે પોતાની જિંદગીમાં સારા કામો કરી શકે છે. તો આ બહુ અગત્યની વાત હતી, જે ગઈકાલે આમ તો મેં સવાલ પણ કર્યો ને જવાબનો અમુક હિસ્સો પણ ગઈકાલે જ બયાન કરી દીધું હતું. પણ કોન્ક્લુઝન એ છે કે બોલવું કે ન બોલવું, એનું કોન્ક્લુઝન એ છે કે અગર કંઈ સારી વાત બોલવાની છે તો ચોક્કસપણે બોલીએ. એક હદીસમાં, ચોથા ઇમામની હદીસમાં પોતે મનકૂલ છે એમનાથી કે અલ્લાહે જે નબીઓને મોકલ્યા છે એ લોકોને એનું એક મોટું કામ એ હતું કે બોલતા હતા, અને એ બોલીને અલ્લાહનું પૈગામ પહોંચાડતા હતા. કારણ કે સારી વાત પહોંચાડતા હતા, એ લોકો માટે બોલવું બહુ જરૂરી હતું. ત્યાં સુધી કે ઓછું બોલવાના બારામાં જે વસ્તુ ભાર દેવામાં આવે છે એ પણ બોલીને જે છે એ ભાર દેવામાં આવે છે. તો જે કંઈ પણ સારી વસ્તુ છે અને હક વાત છે, નેકીની વાત છે, તો ઇન્સાન જે છે પોતાની જીભને ચોક્કસ ઉપયોગમાં લાવે.
પણ અગર એક માણસ જુએ છે કે એના બોલવાથી કોઈને નુકસાન થઈ રહ્યું છે અથવા પોતાને નુકસાન થઈ રહ્યું છે તો પછી પોતે જે છે ત્યાં ચૂપ રહે. 13મી, 14મી અને 15મી માહ મુબારક રમઝાન બહુ અગત્યની છે અને એમાં એક આપણને દુઆની તાલીમ ફરમાવવામાં આવેલી છે ઇમામો તરફથી કે દુઆએ મુજીર ખાસ તાકીદ થઈ છે 13મી રાત, 14મી રાત અને 15મી રાત. આ દુઆ રસૂલ ખુદા જ્યારે મકામે ઇબ્રાહીમ પાસે નમાઝ પડી રહ્યા હતા તો એ વખતે જનાબ જિબ્રાઈલ લઈને આવે છે. આપણી મોટી મોટી દુઆઓની કિતાબમાં આ દુઆ નકલ થયેલી છે. ગુનાહોની માફી માટે બેસ્ટ. એક માણસ ઇસ્તિગફાર કરવા માંગે છે, પોતે સમજી ગયો છે કે હું ભૂલમાં હતો અને હવે મારી ભૂલો નથી કરવી, અલ્લાહની બારગાહમાં માફી માંગવા માટે આવે છે તો એની માટે આ બેસ્ટ દુઆ છે, તૌબા અને ઇસ્તિગફાર માટે. બીમારની શફા માટે આ દુઆ બહુ બેસ્ટ છે. એક માણસ કર્જમાં ડૂબી ગયો છે, એ કર્જને અદાયગી માટે આ દુઆ બહુ મોસ્સેર છે. બેનિયાઝી માટે અને રિસ્કમાં બરકત અને વસઅત માટે આ દુઆ બહુ અગત્યની છે અને ગમને દૂર થવા માટે આ દુઆ જે છે એ બહુ જ અગત્યની છે. ઇન્સાનનો ગમ દૂર થતો હોય છે આ દુઆ પડવાથી. તો શરૂઆત થાય છે સુબહાનક યા અલ્લાહ તઆલૈત યા રહમાન. આ દુઆ આ જ રીતે ચાલે છે આગળ. અજીરના મિનન નારી યા મુજીર, કે પાક છો તું એ અલ્લાહ, બહુ બુલંદ મર્તબાવાળો છો તું એ રહેમાન. એટલે પછી આખા અલ્લાહના નામ આવે છે એક પછી એક. સુબહાનક આવે છે બધી જગ્યાએ અને તઆલૈત આવે છે કે હું અલ્લાહના હર ઐબથી પાક હોવાનો ઇકરાર કરું છું અને હું એ સમજું છું કે આ દુનિયામાં સૌથી અગર મહાન કોઈ હોય, બહુ મોટી આઝમતવાળું કોઈ હોય તો એ અલ્લાહની ઝાત છે. પછી ઇન્સાન કહે છે અજીરના મિનન નારે યા મુજીર, એ પનાહ આપવાવાળા તું મને તારી જહન્નમની આગથી જે છે એ પનાહ આપ. તો ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે બધા કોશિશ કરશું કે આ દુઆએ મુજીરને જે છે એ ખાસ કરીને આ 13મી, 14મી અને 15મી માહે મુબારક રમઝાનમાં, એની સિવાય પણ ઇન્સાન જે છે આ દુઆને પઢી શકે છે. આ દુઆ ખાલી અને ખાલી આ 3 રાતો માટે જ નથી. જ્યારે પણ ઇન્સાનનું મન જે છે ક્યાંય ન લાગતું હોય, મૂંઝવારો થતો હોય, ગમમાં આવી ગયો હોય, ઇન્સાન આ દુઆ પડે ને આ દુઆના જે શબ્દો છે એને સમજે તાકે જે છે એ પોતે આ દુઆથી ફાયદો ઉપાડી શકે. સુબહાન રબ્બિક રબ્બિલ ઇઝ્ઝતિ અમ્મા યસિફૂન વસલામુન અલલ મુરસલીન વલ્હમ્દુલિલ્લાહિ રબ્બિલ આલમીન. અલ્લાહુમ્મા સલ્લિ અલા